بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ میں بات کروں گا چارے کے حوالے سے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ جو ہے جو کہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا بزنس کر رہا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ ویڈیوز کے اندر اور ویسے بھی لوگوں کو یہ آگاہی دے رہا ہے کہ بکری کا جو اصل چارہ ہے وہ خشک چارہ ہے۔ میں ٹوٹلی اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہم جو ہے گرین فوڈر بھی بکری کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گرین فوڈر کے اوپر بکری کو نہیں پالا جا سکتا، یہ صرف وہی بندے کہتے ہیں جن کا روزگار، جن کا کاروبار، جن کا بزنس جو ہے وہ خشک چارے سے وابستہ ہے اور یہ ایک پراپر انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ جو ہے اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کاروبار اس سے منسلک ہے۔ ہم جو ہے جیسے ہمارے بزرگ دیکھیں، پرانے دور سے لے کر یہ بکریاں رکھی جا رہی ہیں، یہ کوئی آج تو کام شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ جو بھوسا جات جو ہیں، مونگی کا بھوسا ہے، مونگ پھلی کا بھوسا ہے، گوارے کا بھوسا ہے، ان کو کون پوچھتا تھا؟ یہ بھٹوں پہ میرے ایریے کے اندر بھٹوں کی برمار ہے، اس کے اوپر یہ سارے بھوسا جات جو ہیں یہ جلائے جاتے تھے، ان کی یہ اوقات تھی۔ اور آج کیا ہے، یہ بھوسا جات 1500 روپے آؤٹ آف سیزن جب ہوتا ہے، جب سردی ہوتی ہے، 2000 2500 روپے من جو ہے یہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی 2 نمبری ہو رہی ہے، وہ میرے وہ بھائی بتا سکتے ہیں جو ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ریت مٹی کس طریقہ کار سے ہم نے اس کو ایک پراپر انڈسٹری بنا کے اور پھر اس میں 2 نمبری شروع کی ہوئی ہے۔ ہم جو ہے خشک چارے کے ساتھ ساتھ یہ جو سبز چارہ جات ہیں ان کے اوپر کام کر کے بھی بکری کو پال سکتے ہیں۔ یہ قطعاً جو ہے غلط بات ہے کہ جو سبز چارہ جات ہیں ان کے اوپر بکری نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم اس کے اوپر بھی بکری کو پال سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کا چارہ نہیں ہے، آپ جو مرضی خشک چارہ لے آئیں، یہ اس سے بہتر رزلٹ دے گا جنتر جو ہے۔ اصل ہوا کیا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ خشک چارہ جات نے، ان بھوسا جات نے جو ہے بکری فارمنگ کو آسان کر دی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک جگہ پہ رکھ کے، یعنی کلوز فارمنگ کا جو سٹرکچر ہے اس کو اس نے فم کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر رکھ کے ہم ہزار بکری کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ ضرور ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ خشک چارے کے بغیر بکری نہیں رکھی جا سکتی، یہ بات غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جتنا فائدہ خشک چارے میں اتنا سبز میں نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں، سردی کے اندر میں اس حق میں ہوں کہ آپ خشک چارے کو استعمال لازمی طور پہ کریں، اور اس میں بھی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ فلاں چارہ، یعنی جو مہنگے چارہ جاتے ہیں کہ خشک لوسن کو استعمال کریں، دوسرے کو کریں، تیسرے کو کریں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا منجن بیچ رہا ہے، میں اس حق میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں، خشک چارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سردی کے اندر، یا سردی کے جو 2-3 پیک کے مہینے ہیں ان میں اگر ہم ایک ٹائم یعنی ارلی مارننگ میں ان کو پیٹ بھر کے یہ کوئی بھی بھوسا، کوئی خشک چارہ، کوئی لوسن جو ہے اس کا استعمال کر لیں، تو اس سے ایک تو جانور پانی کی کوانٹٹی بھی اچھی انٹیک کر لیتے ہیں اپنی باڈی کے اندر، دوسرا جو ہے وہ یورن بہت کم کرتے ہیں، پیشاب کم کرتے ہیں۔ سردیوں کے اندر جو گیلی جگہ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے۔ اور دوسرا جو ہے چارہ جات جو ہیں سردی کے اندر، چونکہ شبنم پڑتی ہے، پنجابی میں ہم تریل کہتے ہیں کہ چاروں کے اوپر وہ بڑی ہوتی ہے، اس کے مسائل آتے ہیں مختلف اقسام کے، اس سے فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں خشک چارے سے، ان سے بچا جا سکتا ہے جو گیلے چارے کے نقصانات ہیں۔ لیکن یہ بات میں پھر اسی بات پہ اپنی پہ قائم ہوں کہ یہ چارہ کھڑا ہے جی، جب جنتر کا موسم ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ آپ کو دوسری طرف جو ہے کسی بھی قسم کا جو خشک چارہ آپ استعمال کریں گے اس سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تجربہ کر لیں، آپ خود ایکسپیریمنٹ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں۔ آپ کے پاس اگر جانور ہیں، 5-10 جانوروں کو علیحدہ کریں، ان میں سے ہاف کو، یعنی 10 جانور آپ نے نکال لیے، 1 مہینے کے لیے ایکسپیریمنٹ کر لیں۔ خشک چارہ دینا ہے جی 5 جانوروں کو، یعنی 10 میں سے 5 علیحدہ، 5 علیحدہ، اور 5 جانوروں کو یہ جنتر کھلانا ہے، کسی قسم کا دانہ نہیں دینا ساتھ، کسی قسم کا جو ہے کوئی جنس، کوئی اجناس، کوئی ونڈا آپ نے یوز نہیں کرنا ہے۔ تیل کا استعمال کر لیں، مسالہ جات کا استعمال کر لیں، چارے کے طور کے اوپر آپ نے یہی دینا ہے۔ 5 بکریوں کو ایک لیول کی بکریاں ہوں، ایک ہی باڈی کنڈیشن کی بکریاں ہوں۔ جو فارمر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ایک ایکسپیریمنٹ لگا لیں، اپنا ایکسپیریمنٹ لگائیں، لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کریں۔
5 बकरियों को, 5 जानवरों को आप ये आपके सामने मेरे जानवर जो है ये जंतर खा रहे हैं, ये जंतर खिलाएं और 5 को कोई भी खुश्क चारा, बेशक आप कहते हैं कि लूसन हमारी बकरियां खाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी जो इनिशियल कंडीशन है वो एक जैसी हो, ये ना हो कि इनिशियल कंडीशन उनकी मुख्तलिफ हो। और फिर जो है आप 1 महीने के बाद खुद कंक्लूजन निकालें, खुद रिजल्ट निकालें कि कौन से जानवर बेहतर हैं, किस चारे ने अपना असर दिखाया है। आपको टोटली तौर पे हर बात क्लियर हो जाएगी कि दुकानदारी किसको कहते हैं और ओरिजिनलिटी क्या है। असल में हुआ ये है कि ये ट्रेडिंग का काम चल पड़ा है और सिर्फ ये यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये चला गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। वो ही चारा जात जो 100 रुपये मन जो है यहाँ पे धक्के खाते थे, वो 2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये उनकी कीमत हो चुकी है। और रीज़न यही है कि हमने जो है लोगों का ध्यान इस साइड से जो है वो टोटली तौर पे जो है उसको ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया है। तो मेरा भाई आप जो है अपने तौर के ऊपर इस चीज़ को समझे, इतना ज़रूर है। मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर एक मिसाल भी दी जाती है कि आप अच्छा एक और चीज़ कर लें, लोग मिसालें देते हैं, मैं भी आपको एक मिसाल और देता हूँ। आप जो है एक तरफ खुश्क लूसन, यानी इसकी ज़्यादा इश्तिहार अंगेज़ी की जाती है, इसके इश्तिहार लगाए जाते हैं कि इसकी तरह का कोई चारा नहीं है, नो डाउट अच्छा चारा है, इसके अच्छे नताइज हैं, लेकिन अब ये इसकी कीमत सर्दियों के अंदर जो खुश्क लूसन है 6-7 हज़ार रुपये मन है, वो कहाँ से हमने अफोर्ड करनी है। गरीब आदमी जो है वो इसकी खुराक ही पूरी नहीं कर सकता। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये बकरी जो है ये गरीब की गाय है, ये गरीब का शौक़ है। तो कहाँ से ये गरीब का शौक़ है? वो 6-7 हज़ार रुपये एक मन की कीमत कैसे भरेगा, कहाँ से लाएगा वो ये? आप एक और तजर्बा कर लें जी, आपके पास बेशक 1 जानवर है, बेशक 10 जानवर है, आप 2 जगह पे इकट्ठा चारा डाल दें। जैसे ये खुरली पड़ी है मेरे पास, मैं एक और रख देता हूँ दूसरी साइड पे, एक के अंदर मैं खुश्क लूसन रख देता हूँ, एक में मैं ये जंतर रख देता हूँ। जो ये कहते हैं कि जंतर को नहीं खाएंगे, खुश्क लूसन को शौक़ से खाते हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपके जानवर यही खाएंगे। आप ये तजर्बा करके देख लें, आपके जानवर जो हैं वो जंतर को खाएंगे और इसके नताइज भी शानदार आएंगे। और फिर जब इसके ऊपर फली आई हो, दाना इसके अंदर हो, तो ये समझ लें कि देसी घी भी आप चारे के साथ ही जानवर को दे रहे हैं, अकेला चारा नहीं है, उसके अंदर देसी घी है। ये आजमाई हुई चीज़ है। मैं 6 से 7 साल से ये फार्मिंग कर रहा हूँ कि जंतर के दिनों में हम इतनी बकरियों को जो है सेहतमंद होता देखते हैं जितनी पूरे सीज़न के अंदर नहीं होती। बेशक हम काले चने भी खिला लें। मैं ये दावे से बात कर रहा हूँ कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखे हैं, 1-1, 2-2 बकरियों के ऊपर शौक ही किया है, लिया दिया इनसे कुछ नहीं है, शौक ही किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और एट द एंड इस कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे हैं कि महंगे चारों के पीछे ना भागें। आप जो है अपने शौक़ को आसान बनाएं, एक इजी वे के अंदर इसको लेके चलें, लोगों की बातों को सुन के उसके पीछे ना भागें। अल्लाह की ज़ात ने आपको दिमाग दिया है। अल्लाह कहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। यानी मेरी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से इंसान बेहतर है और उसकी बुनियाद अकल है। अल्लाह ने अकल दी है, उसका इस्तेमाल भी करें। और उसका इस्तेमाल यही है कि अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलें, लोगों को पीछे लगते हुए, उनकी बातें सुनते हुए जो है अपने पैसे को और अपने शौक़ को बर्बाद मत करें। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आप जो है महंगे चारा जात, महंगे वंडा जात, महंगी चीज़ें खिला के बकरियों को जो है उनको जिस्मानी तौर पे मोटा ताज़ा कर लेंगे, लेकिन वो आपको आउटपुट नहीं देंगे। याद रखिएगा, हमने मिडवे में रहना है, अपनी जेब का भी ख्याल करना और अपने शौक़ का भी करना है। ना ही हमने इनको भूखा मारना है और ना ही हमने ये है कि इनके वेट के कंपटीशन में इनको लेके जाना है। जिन्होंने लेके जाना है वो भी उनका कारोबार है, वो भी शौक़ नहीं है, वो भी एक देखा देखी ये काम चल रहा है। तो खुदारा इस चीज़ को समझ लें। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हुई हो और किसी को इससे इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ कर सकता है, दिल आज़ारी के लिए मैं माज़रत ख्वाऊँ। लेकिन ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, वो यही है कि हमने जो भी चारा जाते हैं, मौसमी चारा जाते हैं, अल्लाह की ज़ात ने जो बनाए हैं उन सब से इस्तेफ़ादा हासिल करना है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ खुश्क चारा जात, लेकिन जो करता हूँ उतना आपको बताया और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता भी है कि सर्दी के अंदर जो एक टाइम में ज़रूर देता हूँ और उसकी वजूहात भी बताता हूँ कि क्या है। तो उम्मीद है जी जो मैं क्लियर करना चाहता था आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मेरा चैनल है जी एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। जो नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।